Hi friends, a very good morning. My dear friends, last period we were saw the poem that is Have You Earned for Tomorrow. My dear friends, in that poem we were saw the sections of a little bit emotions. Today we are going to continue that poem that is Have You Earned for Tomorrow. My dear friends, when we were saw this poem, according to the emotionally, it is very important because, my dear friends, have you earned for tomorrow? It is a very significant and it is very significant message for the today's youth, because when you are watching in the society, when you are watching in the generations, at that time you come across the people are not helping to the other people. Day by day the humanity will become a less in our society. But in this, according to the poem, the Edgar Guest was saying to us that you should give the importance to the humanity, you should give the importance to the man's life, because it is very significant, it is very important in our life. If each and everything will purchase from the help of money, so it will become a very difficult, it will become a very hard to our life, to our society, because we could not purchase anything from the money. If you are a humans, if you are a human being, so it is very important that you have to contribute to the development of society. If you will be see in an introduction para, that is, this is an inspirational poem. In this poem, the poet was taught us that you should give a contribute to development of our society, to development of our humankind. Now just will we see to the our poem, that is, have you earned your tomorrow? Because when we are living a life in today's, very less people are thinking about what will happen in tomorrow. They don't have introspections, they don't have a tension about what will happen in tomorrow. If today I will live, so it will become a what we can say, that is the very helpful. Now you are saying, sir, you are saying that, what are you saying, sir? According to me, याचा अर्थ असा आहे, कविता खूप इंटरेस्टिंग आहे, कविता खूप सोपी आहे, परंतु त्या कवितेमध्ये कवयित्रीने आपल्याला किंवा कवीने आपल्याला काही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला. विद्यार्थी मित्र, एडगर गेस्ट 1800च्या उत्तरार्धामध्ये ज्यावेळेला आपल्याला बघायला मिळतं, त्यावेळेला खूप इमोशनली, खूप भावनिक ही कविता आपल्याला त्याने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्यावेळेला आपण जीवन जगत असतो, त्यावेळेला प्रत्येक गोष्ट सेल्फिशनेस, किंवा आपण ज्याला सेल्फिश म्हणतो, आपण स्वार्थी म्हणतो, त्या दृष्टिकोनातून जरा तुम्ही बघायचं ठरवलं तर मग हे खूप अवघड असतं, की बाबा ज्यावेळेला आपण समाजाच्या उपयोगाला पडतो, त्याच वेळेला समाज हा देखील आपल्या उपयोगाला पडतो. म्हणून आपण किती समाजाच्या उपयोगाला आलेलो आहोत, आपण किती समाजाचा विचार केलेला आहोत, याही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. In this poem, the speaker is asking the reader whether they have done anything to improve the society.
समाजाच्या विकासासाठी आपण काय केलेलं आहे हे कवी आपल्याला विचारतो आहे. आता ज्यावेळेला आपण एखाद्या प्लॅनेटवरती जन्माला येतो, मग ते देश कोणताही असो, खंड कोणताही असो, माती कोणतीही असो, जे काही कॉन्टिनेंट असेल ते कोणतेही असो, परंतु आपण ज्या मातीमध्ये जन्माला आलो त्या मातीचं आपण देणं लागतं किंवा ऋण लागतं किंवा आपण काहीतरी त्याचं जे काही कर्ज आहे ते कर्ज आपण फेडायच्या दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. तुम्ही म्हणत असाल सर ह्या काय गोष्टी सांगायला लागलात तुम्ही, नाही, परंतु हे तितकंच महत्त्वाचं आहे विद्यार्थी मित्र हो. ज्या वेळेला आपण आपल्या मातृभूमीला रिस्पेक्ट देतो त्यावेळेला आपण त्याचं कर्ज फेडणं हे लागत असतं. आणि कवी पहिल्याच ओळीमध्ये सांगितलेले की इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. इट इज व्हेरी सिग्निफिकंट मेसेज. देर आर so many less people are doing this type of practice. समाजामध्ये असे खूप कमी असतात की बाबा माझ्या एखाद्या व्यक्तीला गाठ पडण्यामुळं किंवा माझी भेट होण्यामुळं त्या व्यक्तीचा किती उपयोग झालेला आहे. कारण की समाजामध्ये आपल्याला याच्या नेमकी उलट भूमिका बघायला मिळत असते की बाबा एखादा व्यक्ती गाठ पडल्यामुळं माझ्यामध्ये किती बदल झालेला आहे किंवा माझ्यामध्ये आपल्याला काय फायदा त्याचा झालेला आहे हे आपण बघत असतो. परंतु कवीने आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की माझ्या एखाद्या व्यक्तीची भेट झाल्यामुळं, मी एखाद्या व्यक्तीला भेटल्यामुळं त्या व्यक्तीच्या आयुष्यामधील काही प्रॉब्लेम्स, काही ऑब्स्टॅकल्स दूर झालेले आहेत का, ते लांब गेलेले आहेत का, हे आपण विचार करायला पाहिजे. डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे ॲज अ व्हेरी गुड मॅनर. असं काही तुम्हाला आठवतं की बाबा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला चांगलं बोललेलं आहात. आता चांगलं बोललेलं याचा अर्थ गोड बोललेला आहात किंवा आपण म्हणतो की प्रामाणिकपणाने बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहात. आयुष्यामध्ये आपण दुटप्पीपणाची भावना बऱ्याच वेळा आपल्याला बघायला मिळते विद्यार्थी मित्र. दुटप्पीपणाची भावना याचा अर्थ पुढे एक आणि पाठीमागं एक. हे खूप अगोदरपासून अशा पद्धतीचं जीवन आपल्याला बघायला मिळतं. आजही आपल्याला त्याच पद्धतीचं जीवन बघायला मिळतं आणि कवीने आपल्याला ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की आपण किती लोकांना आज चांगल्या पद्धतीनं गोड बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर अँड इट्स टॉयलिंग टीम टू दे इज देअर एनी वन टू अटर नाव अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. इट मीन्स असे तुमचे कोणते शब्द आहेत की जे शब्द त्या समोरच्या व्यक्तीला आठवणीत राहिलेले आहेत. अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की बाबा आपण एखादी गोष्ट चांगली केलं तर ते समोरच्या व्यक्तीला आठवणीत राहिलं पाहिजे. आपण समाजामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा उपयोगाला आलं तर मग तो व्यक्ती आपल्याला नक्कीच आठवणीत ठेवतो आणि याही ठिकाणी तेच झालेलं आहे. डिड यू गिव्ह अ चेअरफुल ग्रीटिंग टू द फाइंड हू केम अलॉंग ऑर ए करिश सॉर्ट ऑफ हाउडी अँड देन वॅनिश इन द throng where you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today. इट मीन्स तुम्ही कोणाच्या तरी ताकदवान आयुष्याच्या व्यक्तीच्या मदतीला आलेला आहात का. बिकॉज आपण अशा अनेक समाजामध्ये उदाहरण बघतो की समाजामध्ये आपण जीवन जगताना अशा अनेक लोक असतात ज्यांच्या हातामध्ये एखादं काम होण्याची ताकद असते परंतु ते लोक काम करायला तयार होत नाहीत किंवा कामामध्ये धजावत नाही आहेत. आपण असं न करता आपल्या हातून जितकं चांगलं होईल, जितक्या समाजामध्ये चांगल्या गोष्टी घडताना आपली मदत होईल आपण त्या पद्धतीनं हात लावायचा आहे. बिकॉज इफ some good work will happen in society for just of you, because of you will become a responsible factor for that work. So it is a very proudy moment for you that you are doing this type of work. हे तितकंच महत्त्वाचं आहे विद्यार्थी मित्र की समाजामध्ये एखादं चांगलं काम घडत असेल तर तुम्ही तुमचा हातभार त्याला लागला पाहिजे. हे खूप छान सांगितलेलं आहे की दिस reasons are becoming very helpful to development of our tomorrow, our bright future, because it is very important, it is very compulsory. Now you have to develop the society from the just view of you. Can you see tonight in pairing with the days that slipping fast, then that you need a single brother of the many that you passed in a single heart, rejoicing over what he did or said. Little bit single person will feel a very enjoyable moment
फॉर जस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ यू ओनली. समाजामधील काही व्यक्ती अशा आहेत की जे व्यक्ती तुमच्या सांगण्यामुळं किंवा तुमच्या सानिध्यात आल्यामुळं त्यांच्या आयुष्यामध्ये बराच असा चांगला पद्धतीचा बदल घडलेला आहे. विद्यार्थी मित्र हो, ज्या वेळेला आपण या प्लॅनेटवरती जीवन जगतो त्यावेळेला संपर्क किंवा आपण कोणाच्या सानिध्यामध्ये राहतो त्याच्या सानिध्यामध्ये आपला संपर्क कसा आहे हे बघत असताना आपले कल्चर आपल्याला शो ऑफ करून दाखवतात. बिकॉज युअर कल्चर विल शो यू हाऊ यू आर ऑब्झर्विंग द सोसायटी, हाऊ यू आर वॉन्डरिंग इन द सोसायटी. समाजामध्ये तुम्ही कसं जगता आणि समाजमध्ये तुम्ही कसं राहता हे तुमच्या संस्कारावरनं बऱ्याच गोष्टी अवलंबलेल्या असतात. म्हणून आपण उद्याचं जरा भवितव्य चांगलं घडवायचं असेल, उद्या चांगल्या पद्धतीचा समाज आपल्याला घडवायचा असेल, उद्या चांगल्या पद्धतीचं सुशिक्षित समाज आपल्याला घडवायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय केलं पाहिजे, डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे. आपल्या संपर्कात असलेले लोक डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे, आपला समाज आपण डेव्हलप केला पाहिजे, आपला देश आपण डेव्हलपमेंट केला पाहिजे. जे चांगले लोक आहेत त्या लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. डीड यू वेस्ट द डे ऑर लूज इट, वॉज इट्स वेल ऑर शोअरली स्पेंट. इट इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट थिंग दॅट did you loss or did you income that day, because how you will expenditure that day, it is completely dependent upon if you are lost that day or waste that day or to achieve something on that special day. Because each and every day we are trying to save a life, we are trying to achieve something from this way. आपण याच समाजामधनं काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो, ह्याच समाजामधनं आपण काहीतरी घडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी बघायच्या आहेत. ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर डू यू थिंक दॅट गॉड वुड से यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे. आज जे काही चांगलं काम केलं त्याच्यासाठी तू उद्याचं एक दिवस चांगल्या पद्धतीचं जीवन जग असं देव आपल्याला नेहमी सांगत असतो. म्हणे ह्या खूप अवघड अशा गोष्टी आहेत विद्यार्थी मित्र हो. तरीही तुम्हाला सांगायचा भाग असा आहे की हॅव यू अर्न युअर टुमॉरो. तुम्ही स्वतःहून तुमचा उद्याचा जो काही भाग आहे तो भाग कमवायचा आहे, उद्याचा दिवस कमवायचा आहे. बिकॉज तुम्ही स्वतः प्रयत्न नाही केलात तर तुम्ही उद्याचं भवितव्य घडवू शकत नाही, उद्याचं आयुष्य तुम्ही घडवू शकत नाही आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी कवीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इतकं बघून या ठिकाणी थांबूयात. नेक्स्ट पुढच्या तासाला बघूयात. तोपर्यंत थँक्यू.